بیٹھے ان کو نہیں پتا کیا ہے. لیکن پھر بھی کیا یہ کسی نے انویسٹیگیشنز کی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے, کسی سوشل میڈیا نے, کسی میڈیا کے دوست نے, کسی جرنلسٹ نے؟ نو. قاتلوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دی ہے تو پورے پاکستان کو پتہ چلا ہے. کسی اور نے یہ انویسٹیگیشن نہیں کی ہے. تو ہم نے تو ڈی ایس پی کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت تک یہ بات اس واقعے کی نوعیت کا بتائے. لیکن کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے اسپیشلی ٹیلی فون کیا ہے اور اس کو ٹیسٹ کیس مجھے بتایا ہے, میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہی لے رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں جو قتل ہوئے, کس حالت میں ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. لیکن میں بتانا ضرور چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بسا اوقات ٹوسٹ ہو کے آتی ہے. تو یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک آئے اور فارورڈ کر دیں, فارورڈ والی کہانی کی بجائے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر دا ریئلٹیز. حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں مزید بھی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں ان قاتلوں کو پیش کریں گے. وہ چپ کیوں رہے؟ کیا اسے کوئی مفادات ہوں گے جو وہ خاموش رہا, وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کے بعد اس نے ویڈیو وائرل کر دی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں, یہ فیصلے آج بھی جرگوں میں ہوتے ہیں, تو آپ ان جرگوں کے فیصلوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے اتنا ایک سینسیٹیو معاملہ جرگے میں حل کر دیا؟ دیکھیے بات آپ کی درست ہے. اگر میں اس کے ڈینائل موڈ پہ چلا جاؤں کہ نہیں ایسے جرگے نہیں ہوتے ہیں, تو یہ تو ہم سب یہاں کے آپس کے لوگ بیٹھے. میں کسی بھی چیز میں ڈینائل موڈ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں, اور جو ریئلٹی ہے وہ لوگوں کو ریئلٹیز پتہ ہونی چاہیے. یس, اس طرح کے جرگے ہوتے ہیں. اس طرح کے جرگوں کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں, اور بہت سارے ایسے جرگے ہوئے ہیں جن کو روکا بھی کیا ہے, جن کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے شاید بہت سارے خود ایسے قبائلی جرگوں کے وکٹم بھی رہے ہیں. لیکن حکومت کا اپنا ایک نظام ہے, ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. ریاستی نظام جو ہے وہی قانون اور آئین ہے. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی جرگے کو نہ پروموٹ کریں گے, نہ کسی جرگے کو انکریج کریں گے, بلکہ جو آئینی راستہ ہے آئینی راستے سے ہی لوگوں کو انصاف دلائیں گے. آپ کے اپنے علاقے میں ظاہر ہے آپ کا خود ایک تعلق جو ہے قبیلے سے ہے. 19 girls were traded to settle a tribal dispute. آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. امپیونٹی ہے سر, عام آدمی کا کام نہیں ہے. جو بندوق بردار لوگ ہیں یہ وہی کرتے ہیں. So what the government is doing? 3-4 کیسز میں زیادہ آپ کو ریفرنسز دے سکتا ہوں. میں بھی آپ کو کوئی 6-7 ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے 4 دن بعد وہ بخار اتر جاتا ہے, یا میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بخار اتر جاتا ہے. جس کیس کا آپ ذکر کریں, آئی واز دا ون آن دا ویری فرسٹ ڈے آئی ہائی لائٹڈ دیٹ. میں نے ان ٹرائبل نارمز کو سائٹ پہ کر کے, آپ کچھ دوست تو اس بات کے گواہ ہیں کہ ان ٹرائبل نارمز کو سائٹ پہ کر کے ایک سٹیپ آگے آیا, اور میں نے بتایا کہ آئین اور قانون اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز جو ہے وہیں پر سیٹل ڈاؤن بھی ہو گئی. تو یہ اے این پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کو میرے دوست ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے. میرے پاس یہ میسیجز ہیں جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے, وہ آئی کین شو دا میسیجز, بٹ دیٹ از لائک اچھا نہیں لگتا ہے. کہ پرائیویٹلی میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ میرا شکریہ انہوں نے فیس بک پہ ادا کیے کہ 5 منٹ کے اندر اندر چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا. ان کا اپنا سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اے این پی کے اپنے جو پارلیمانی لیڈر ہیں. اب ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہوا ہے, دیر از اے رسپانس ٹائم آدھا گھنٹہ, 40 منٹس, 10 منٹس. اگر آج بھی حکومت اس میں انٹروین نہ کرتی, پوری رات اے سی ایس ہوم جو ہیں اور کمشنر کوئٹہ وہ اس پر جاگتے رہے پوری رات, اگر اور فرنٹیئر کور بلوچستان آج بھی وہاں پر موجود ہے, اگر وہ ہم رسپانس نہ دیتے تو وہ جو قتل تھے ان کی تعداد شاید سینکڑوں میں پہنچ جاتی. اٹ از اے ٹرائبل ڈسپیوٹ. 2 ٹرائبز آپس میں مورچہ بند ہوئے ہیں, اور ان گولیوں کے درمیان جانا, میں ان ڈی سی کو, اس لیویز والوں کو, ان ایف سی والوں کو, ان آفیشلز کو شاباشی دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس ڈسپیوٹ کو روکا ہے. جہاں 100 قتل ہونے تھے, جو یہ 2 ہوئے ہیں, 3 ہوئے ہیں, 4 ہوئے ہیں, 5 ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی ہوئے ہیں یہ بھی قابل مذمت ہیں. لیکن اب جب ایک ڈسپیوٹ
इरेक्ट करता है तो इट इज़ ऑल ऑफ सडन, ये हुकूमत को बता के जाके लड़ते हैं कि हम लड़ने जा रहे हैं तो हमें क्या कहते हैं वो करें। तो ये लड़ाइयाँ कबायली माशरा है, लोगों के पास ये डी वेपनाइज नहीं हुआ ये सोसाइटी, किसी ने इसको डी वेपनाइज करने की ना कोशिश की है। अब अर्बन सेंटर्स में कोशिश करने की कोशिश की जाती है तो लोगों के ट्राइबल डिस्प्यूट्स है। आप सब इन चीज़ों को समझते हैं, नहीं समझते तो वो नहीं समझता कि जो यहाँ का बासी नहीं है। तो ऐसे ब्लेम करना, मैं असगर साहब इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट लुक दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़। उन्होंने तो हर उस इशू पे पॉलिटिक्स करनी है जहाँ उनको कोई फॉलोशिप नहीं। आपके सीनियर है, मैं उनको सुनूँ फिर आप जी। सीएम साहब, असिस्टेंट कमिश्नर नूरजई साहब, किसके हवाले से क्या अपडेट है? तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए। थोड़ा सा इसमें करूँगा, ओवरऑल रुझान बताएं कि गवर्नमेंट को रेट कहाँ स्टैंड करती है। अदरवाइज सॉरी टू से कि ऐसा लगता है कि मिसक्रेंट जहाँ चाहें आके नाका लगा लें, इसको भी हिट करना चाहें, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल है या पब्लिक है। देखिए डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने एक राइज देखा है टेररिज्म में, उसके मैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आपको बता चुका हूँ कि व्हाट आर द रीजंस। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, बट व्हाट आर रिस्पॉन्सेज फॉर लास्ट 1 ईयर तकरीबन 300 के करीब जो मिसक्रेंट्स हैं, जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं, दैट हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। कल हमने 10 दहशतगर्दों को, जो कि मुसाफिरों को बसों को उतारने में शामिल थे, कल 10 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वसल किए गए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सो एंड सो ऑन। तो ये एक रिस्पॉन्स है। आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, 5 साल 6 साल पीछे आपने उनको फलने फूलने दिए। क्या ये आपके सामने इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं हुई जिस तरह टीटीपी के लिए हुई कि उनके जेलों कैदियों को पकड़ के छोड़ा गया, उनको माफिया दी गई? क्या ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं, क्या इनके लिए वो पॉलिसी आपने नहीं देखी पिछली हुकूमतों में? आप लोग तो सब चीज़ों के गवाह हैं, किसी और को नहीं पता, आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि जब आप अपीजमेंट करते हैं तो टेररिस्ट हमेशा रीयूनाइट होता है, रीस्ट्रेंथन करता है अपने आप को, रीग्रुप होता है और आपसे वो इन्वायरमेंट छीनने की कोशिश करता है। क्या उन्होंने हमारी 1 इंच लैंड होल्ड की हुई है? सिर्फ वो क्या करते हैं कि वो एक इन्वायरमेंट जो सिक्योर इन्वायरमेंट है उसको छीनने की कोशिश करते हैं और सॉफ्टेस्ट टारगेट ढूंढते हैं। कल रात को सरेआब में आए, सुराब में आए तो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वाज विद इन 7 मिनट्स। 7 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स मिल गया और अपने बंदे जख्मी करके भाग गए। वो आते हैं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वीडियोस बनाते हैं, फिर 2 काम करते हैं। एक तो सोसाइटी में, ओवरऑल पाकिस्तान में ये मैसेज चला जाता है कि जिस तरह आप अभी खुद फरमा रहे हैं कि जहाँ मर्जी आ जाएं, जिधर मर्जी आ जाएं, तो आज से किसी कैंटोनमेंट पे क्यों नहीं आते, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे क्यों नहीं आते? ये सड़कों पे जाके मुसाफिर जिसका ना बलोच माशरे से कोई ताल्लुक, ना जिसका हमारी रवायात इजाज़त दें, वहाँ के मुसाफिरों को उतार के बेदर्दी से शहीद कर दें। कवाल जा रहे हों जिनका माशरे में कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको उतार के मार दें, सॉफ्टेस्ट टारगेट्स ढूंढें। तो मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ। इट इज़ नॉट अ ब्लीक पिक्चर जो पेश की जा रही है पूरे पाकिस्तान में। मैं इस पर एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अगले 2-4 दिन में या नेक्स्ट वीक में करूंगा, आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमने ऑपरेशंस किए, कितने लोग हमने इनके मारे हैं, कितने जानम वसल हुए हैं, कितने पकड़े गए हैं और कितनों को जो है वो पेश किया जाएगा अदालतों में। और फिर अब जब हमने अपना एक्ट अमेंडमेंट कर लिया उसमें, तो वो भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए टू प्रेजेंट पीपल टू द कोर्ट। एक सेकंड प्लीज़, एक सेकंड बेटा, ये फैसला आपने करना है। एक सवाल बेटा आप ये जो निगारी वाक़या पेश आया, यहाँ पे जो 2 कर्तव्य मुख्तलिफ कबाइल के जो सरदार हैं, उन्होंने जो मौजूदा सरदार को गिरफ्तार किया गया है, उसके हवाले से मजम्मत की है वाक़े की और कहा गया है कि चादर और चारदीवारी को कमाल किया गया है। तो ये प्रेशर लाने की कोई देखिए, आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि अव्वल तो वो सरदार साहबान जितने भी हैं काबिल एहतराम हैं, उनकी स्टेटमेंट है। आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड देम, बट आई वांट टू रिस्पॉन्ड यू कि मैं किसी प्रेशर में नहीं आता हूँ। ये कम से कम आप लोगों को पता चल चुका होना चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों को भी, कि मैं प्रेशर्स नहीं लेता हूँ। जो कानून का रास्ता है, जो आइन का रास्ता है, मैं उसके मुताबिक चलता हूँ। कोई आके धरना दे 100 दिन के लिए भी मैं प्रेशर में नहीं आता हूँ।